नीलबन जंगल रे टुनी चढ़ेई ता झियो मीनू सह रहुथिला। टुनी चढ़ेईर रहिबाकू गोटे भल बसा भी नथिला। सिए गछ डालरे गोटे छोट बसा करी रहुथिला। जंगल रे धीरे धीरे शीत ऋतु आसीगला। शीत ऋतुर आरंभरू जंगल रे बहुत ठंडा पड़ीगला। आउ बरफ वर्षा मध्य आरंभ होईगला। माँ मते बहुत जोरे शीत लगुची। आउ मते बहुत भोक भी लागिलानी। हाँ झियो तू तो देखुचु जंगल रे हठात ठंडा बड़ी बहुत बरफ वर्षा हेउची। सेथिपाई मु खाइबाकू आनिबाकू जाई पारुनी। हेले तू जमा व्यस्त होना। मु आजी जोउठू हेले भी तो पई खाइबाकू नेकी आसीबी। जंगल रे बरफ वर्षा हेउथिबारु जंगल पूरा सुनसान होई जाइथिला। जो पक्षी माने भल बसा तैयारी करिथिले तांकू किछि असुविधा हेउ नथिला। किंतु जो पक्षी माने भल बसा बनाई नथिले तांकू बरफ वर्षा रे बाहर रहिबाकू पडुथिला। टुनी चढ़ेई बहुत चिंतारे पड़ी जाइथिला। से एते बरफ वर्षा रे कोठू जाई खाद्य आनिबो। आउ एते बरफ वर्षा रे पहाड़ ऊपर जंगल को से ता छोट झियो मीनू को छाड़ी की जीवाकू मध्य चाहू नथिला। टुनी चढ़ेईर पड़ोसी घरे बंटी काऊ आउ बबली चढ़ेई रहुथिले। सेमानकर भल घर भी थिला। टुनी चढ़ेई भाबिला एते बरफ वर्षा रे मु जदी खाद्य आनिबाकू पळेबी मो झियो तो एकाए थंडारे रही परिबनी। जाउची मु मीनू को आम पड़ोसी बबली भौणी को घरे छाड़ी मु खाद्य आनिबाकू जीबी। एहा भाबी टुनी चढ़ेई ता झियो को नहीं बबली चढ़ेई घर को गला। आज तो बहुत बरफ वर्षा हेउची। आमे माने खाइबा पीबा केमिति कोठू संग्रह करिबा। एते बरफ वर्षा रे तो बाहर को जीबा संभव नुह। घरे जा अछि सेया को खाई रही जीबा। काली जदी बरफ वर्षा कमिबो पहाड़ ऊपर जंगल को जाई किछि खाद्य नेई आसीबा। सेमाने एमिति कथा हबा भितरे टुनी चढ़ेई ता झियो को नेकी आसी पहुंचिला। अरे टुनी एते बरफ वर्षा रे तू तो छोट छुआ को धरी कुआडे आसीचु? कौन किछि असुविधा होईची की? बबली भौणी बाहर तो बहुत बरफ वर्षा हेउची। तुमे तो जानिच मोर रहिबाकू गोटे बसा भी नाही। एते ठंडारे मो झियो मीनूर रहिबा पई बहुत असुविधा हेउची। आउ ताको बहुत भोक भी लागिलानी। मो पाखरे जहाँ खाद्य थिला सबु सरी गलानी। तुमे जदी मो झियो मीनू को बरफ वर्षा कमिबा जाई तुम घरे रखंत ताहले हमर बहुत उपकार हुअंता। हौ ठीक अछि बरफ वर्षा कमिबा जाई मु तो झियो मीनू को आम घरे रखिबी। हेले तू कुआडे जिबू? तुमे मो कथा जम्मा चिंता करनी। मु तो एबे खाद्य आनिबाकू पहाड़ ऊपर जंगल को जाउची। मो झियो को बहुत भोक भी लागिलानी। जल्दी खाद्य नेइके आसिले ताकू खाइबाकू देबी। हेले एते बरफ वर्षा रे तू पहाड़ ऊपर जंगल को केमिति जिबू? मो पाखरे भी बेसी खाद्य नाही। नहले मु तते किछि खाद्य देई देइथांती। जहा खाद्य अछि सेथिरु मु अल्प किछि तो झियो को देई दउची। आउ बाकी खाद्य आमे दुई जण जेमिति सेमिति खाई चळाई नबु। हेले तते दबाकू मो पाखरे किछि भी नाही। अरे बबली भौणी तुमे एते बरफ वर्षा रे मो झियो को तुम घरे रखिलो सेईटा मो पई बहुत बड़ कथा। मो पई तुमे जम्मा व्यस्त होनी। एबे तुम पाखरे जहा खाइबा अछि तुमे तीनी जण भाग बांटी खाइनियो। मु खाद्य नेई आसिले आमे समस्ते सांग होई खाइबा। मु एबे जाउची। मु संध्या पूर्वरु फेरी आसिबी। एहा कही टुनी चढ़ेई सेठारु चली गला। बरफ वर्षा रे टुनी चढ़ेई पहाड़ ऊपर जंगल को उड़ी उड़ी जाउथिबा बेले जंगलर गोटे शिकारी पक्षी ताकू देखिला। अरे एते बरफ वर्षा रे तो कोउ भी पक्षी घरु बाहरु नांती। जंगल तो पूरा सुनसान हो जाइछि। काली ठारू जो बरफ वर्षा होउची सेथिरे तो किछि खाद्य भी जोगाड़ करी होउनी। आजी आकू जाउची धरिकी खाइबी। एमिति भी मोते बहुत जोरे भोक लागिलानी। आउ भोकरे रही हबनी। आकू धरिबाकू ही पड़िबो। एहा कही शिकारी पक्षीटी टुनी चढ़ेईर पछरे जिबाकू लागिला। किछि समय परे टुनी चढ़ेई उड़ी उड़ी हालिया होई गला। हालिया होई से गोटे गछ डाल रे जाई बसी पड़िला। ए बरफ वर्षा रे तो जम्मा भी उड़ी होउनी। एटी कोउडी खाद्य भी देखा जाउनी। मु एबे कौन करेबी किछि भी भाबी पारुनी। एहा भाबिबा भितरे टुनी चढ़ेई देखिला जे शिकारी पक्षीटी ता आड़कू जोरे जोरे उड़ी उड़ी आसुची। टुनी चढ़ेई आउ डेरी न करी ता जीवन बंचाइबा पई जोरे जोरे उड़ीबाकू लागिला। शिकारी पक्षीटी भी टुनी चढ़ेई को धरिबा पई ता पछरे गला। टुनी चढ़ेई उड़ुथिबा बेले देखिला जे गोटे पक्षी गोटे गछ पाखरे काठी गुटा गोटाउची। टुनी चढ़ेई ता पाखकू जाई कहिला मो पछरे शिकारी पक्षी पड़ीची। सिए
ଯଦି ତମକୁ ଏଠି ଦେଖିବ ସେ ତମକୁ ବି ଖାଇଦବ। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ ସେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛି। ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ଘର, ଆସ ଆମେ ସେଇଠିକି ପଳେଇବା। ଏ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀଟି ଟୁନି ଚଢେଇକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ତା ଘର ବରଫରେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଟୁନି ଚଢେଇ ତା ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଟୁନି ଚଢେଇ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ଘର ତ ବରଫରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଗରମ କେମିତି ରହୁଛି? ଆରେ ଭଉଣୀ, ଇଏ ହଉଛି ବରଫର ଘର, ଆକୁ ଇଗ୍ଲୁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଘରେ ଘର ଭିତରର ଗରମ ଘର ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଘର ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ଘର ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଠି ଆମକୁ ନିଆଁ ଜାଳି ଘର ଭିତରୁ ଗରମ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ନିଆଁ ଜଳେଇବାକୁ ହିଁ କାଠି କୁଟା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ପାହାଡ ତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଝିଅ ସହ ରୁହେ। 2 ଦିନ ହେଲା ପାହାଡ ତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ନବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଫଳମୂଳ ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ ବରଫ ବର୍ଷାରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖୋଜି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟୁନି ଚଢେଇକୁ ସେ ବରଫ ଘର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏ ଘର କେମିତି ବନେଇଛ? ଏ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ବରଫ ଉପରେ ବରଫ ରଖି ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କରି ଯୋଡିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଟୁନି ଚଢେଇ ତାଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବବଲି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏପଟେ ପାହାଡ ତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବରଫ ବର୍ଷା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବରଫ ବର୍ଷା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସହି ହଉନି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଟୁନି ବି ତା ଛୁଆକୁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି? ବଣ୍ଟି କାଉ ଆଉ ବବଲି ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ବରଫ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ବରଫ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବରଫ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ନଉନି, ମୋର ବସା ବି ନାହିଁ। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଠି କୁଟା ଯୋଗାଡ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସା ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବରଫ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। କାଳୁ କାଉ ତା ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠି କୁଟା ଯୋଗାଡ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲା। ଟୁନି ଚଢେଇ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ସେ ଟୁନି ଚଢେଇ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁନି ଚଢେଇ ଯାହା ଯେମିତି କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆସି ବବଲି ଚଢେଇର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଟୁନି, ଯାହା ହଉ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବଢିଗଲାଣି, ବରଫ ବର୍ଷା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତୋ ଝିଅକୁ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଏ ବରଫ ବର୍ଷାରେ ବି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମତେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଦବା। ଖାଇସାରି ଆମେ ବରଫରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା। ବରଫରେ ଘର? ସେଇଟା କେମିତିକା ଘର? ବରଫ ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ବରଫରେ ପୁଣି ଘର କରି ଆମେ ରହିବା କେମିତି? ମୁଁ ପାହାଡ ଉପରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବରଫରେ ଘର କରି ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତର ବି ବହୁତ ଗରମ ରହୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଇଗ୍ଲୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଚାଲ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଇଗ୍ଲୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ବାଟରେ କାଳୁ କାଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଟୁନି, ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ବସା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବସା କରିବି ବୋଲି କାଠି କୁଟା ଯୋଗାଡ କରୁଛି। ଆମେ ବି ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆମ ସହ ଆସ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘର ବନେଇବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବି ରହିବା। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘର ବନେଇବା ସେଥିରେ କାଠି କୁଟା ବି ଦରକାର ହବନି। ବିନା କାଠି କୁଟାରେ ଘର କେମିତି ବନିବ? ଆମେ ବରଫରେ ଘର ବନେଇବା। ମୁଁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ବରଫର ଘର ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଆମେ ସେମିତି ଘର ବନାଇଲେ ଆମର ବି ବରଫ ବର୍ଷାରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାଳୁ କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ବରଫରେ କି ଘର ବନିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ବନୁଛି। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ବରଫର ଘର ବନେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା ନଥିଲା ସେମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଟୁନି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତୁ ଏଠି କୁଆଡେ ବରଫର ଘର ବନଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ତତେ ଘର ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ବରଫ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦବୁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ବରଫ ବର୍ଷାରେ ଆମର ଘର ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘର ବନେଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଇଗ୍ଲୁ ବନେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି କାଠି କୁଟା ଯୋଗାଡ କରିବା
କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଠିକୁଟା ଆଣିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳି ରହିବା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପାଖରୁ କିଛି କାଠିକୁଟା ଯୋଗାଡ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୋକରେ ଆଡେ ସାଡେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ଏହା କହି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ସେ ଇଗ୍ଲୁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ଏମାନେ ବରଫ ଭିତରେ କଣ ପଶିଗଲେ? ହଉ, ଏ ବରଫ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପଶିକି ରହିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇବି। ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ଏମିତି ଭାବି ଇଗ୍ଲୁ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗିକି ବସିଲା। ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଇଗ୍ଲୁ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଗରମର ମଜା ନଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଟୁନି, ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବରଫରେ ବି ଗରମର ମଜା ନଉଛୁ। ବାହାରେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ବେଶୀ ସମୟ ବରଫରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ବରଫରେ ଜମିଗଲା ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏ ଇଗ୍ଲୁ ପାଇଁ ଆମେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ।